आदाब नमस्कार। मैं तुहाडा सुखविंदर सिंह चंदी प्रोग्राम लेके हाजिर हाँ। भखदे मुद्दे इस दे विच अपने नाल पंजाब भारत होंदे ने बखतौर सिंह जी ढिल्लों ते यह प्रोग्राम हुंदा मंडे टू फ्राइडे। आपां यह जिहड़ा प्रोग्राम आ पहलां रेडियो ते करदे सी जी सवेरे 9:30 बजे। साडे दर्शकों की मंग ते जिहड़ा प्रोग्राम हुण शाम नूं उस टाइम ते लिआंदा फिर जिस टाइम ते आपां पहलां करदे हुंदे सी, क्योंकि ढिल्लों साहब उन्हां नूं पूरा टाइम नहीं सी मिलदा ते साडे जिहड़े स्रोते आ वो बहुत ज़्यादा मिस करते थे भी सानू जड़ियाँ खबरां ते पूरा आनंद नहीं आता। अपने नाल जुड़ चुके जी ढिल्लों साहब जी, स्वागत है ढिल्लों साहब तुहाडा। सत श्री अकाल जी। धन्यवाद जी, मेहरबानी। सारे ही श्रोतिਆਂ ਨੂੰ दर्शकों ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ढिल्लों साहब ये ज़्यादा डिमांड जी साडे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ भी ढिल्लों साहब ਨੂੰ शाम ਨੂੰ लैके आओ, क्योंकि वो गल बनती नहीं सी, क्योंकि रेडियो के उत्ते समा जिहड़ा सीमित हुंदा ते नाल एडा भी बोल के लैणियां पैंदियां, कालां भी लैणियां पैंदियां, ते इस करके टाइम जोड़ा वो खबरां जिहड़ियां कवर नहीं सी हुंदियां। ते तुसीं भी मद्देनज़र रख के साडे नाल कहा ठीक है जी, मैनूं मंजूर आ ते धन्नवाद आ तुहाडा भी। आपां खबरां वाले बन्ने चलदे हैं जी। ढिल्लों साहब एक बड़ी माड़ी खबर आई है जी, हाकी दे बादशाह बलवीर सिंह विछोड़ा दे गए जी। शायद ये भी सुनने दे विच आया उन्हां दे 35-36 तगमे जिहड़े आ जिहड़े गोल्ड मैडल सीगे वो कोई बंदा आण के चोरी करके लै गया सी, पता नहीं उदां ही सी जां कोई भारत सरकार दा नुमाइंदा सी। मैनू ये जानकारी तो नहीं कि वो कोई चोरी करके लै गया सी। कई बार चोर चोरियां करके लै जाते हैं। भारत सरकार का नुमाइंदा तो नहीं ये हरकत कर सकता ते ना ही करन दी लोड़ है, क्योंकि ये तगमे है जिहड़े ये तगमे कदे भी तगमिਆਂ की कोई कीमत नहीं होंदी। कीमत इस गल दी है कि तगमा एक ते किहदी ते लगे हुए जी। जे कोई मेरे वर्गा बंदा किसी का तगमा लैके तुरपूगा तो सबनों पता होंदा कि तगमा ये नहीं, तगमा तां असल दे विच सूरवीरां दे योद्धियां दे खिडारियां दे ही लगे हुंदे है। उन्हां नूं सोहदे ते लोक मानता भी उन्हां नूं दिंदे है। बलवीर सिंह दे कोले तगमे किन्ने सी, आपां जे चक्कर दे विच ना पईए तां मनना पऊगा जी कि हाकी दे जादूगर जी ध्यान चंद तो बाद जे किसी बंदे ने हाकी दे दर्शक है जी उन्हां दे दिलां दे उत्ते राज कीता तां उहदा नाम बलवीर सिंह सीनियर सी, जिहड़े कल साथों विछोड़ा दे गया सानू सवेरे 6:15 बजे जी। और बलवीर सिंह सीनियर को इसे करके ही मैं कहना हाकी दा बादशाह, क्योंकि जिस बंदे ने दिलां ते राज कीता वो हाकी दा बादशाह ही हुंदा है जी। ते हुण ठीक है भी इस वेले क्रिकेट खेड आ गई, कुछ होर खेडां आ गईयां, लेकिन जे भारत दीयां खेडां बारे आपां जिक्र करिए खास करके पंजाबियां दीयां तां खेडां सिर्फ इत्थे दो ही है, हाकी ते कबड्डी जी। तो ध्यानचंद जिहड़े हैगे उन्हां नूं हाकी दा जादूगर कहा जांदा सी। बलवीर सिंह सीनियर जी ये भी अजीब है कि सीनियर क्यों कहा गया, क्योंकि जदों बलवीर सिंह होनी खेडदे सी एक वारी की होया सी कि उन्हां दी टीम दे विच एक होर शख्स सी जी, ओहदा नाम भी बलवीर सिंह सी जी। उन्हां दिनां दे विच जिहड़े गेमां दे खेडां दे बड़े तकड़े कमेंटेटर हुंदे सीगे जसदेव सिंह। आम तौर दे उत्ते साडे पुराने जिहड़े हैगे है बड़ी उम्र के लोग उन्हां नूं पता होना है, जसदेव सिंह बहुत ही शानदार कमेंटेटर सी। वो कई बारी मैच भी कवर करता हुंदा सी ते बहुते बारी तुसीं देखिया होना सुनिया होना जिहड़े साडे मेरी उम्र दे या मैथों वड्डी उम्र के लोग है कि जदों भी 15 अगस्त हुंदी सी 1947 हुंदा सी उस वेले जसदेव सिंह कमेंटरी करता हुंदा सी। बहुत शानदार कमेंटेटर सी जी। और जसदेव सिंह ने फिर क्योंकि धर्म संकट खड़ा हो गया कि जदों क्योंकि कमेंटेटर ने टिप्पणी करनी होंदी है, कमेंटेटर ने हौसला अफजाई करनी होंदी है कि वो हौसला अफजाई करे तां करे की जी। उम्र दे विच क्योंकि बलवीर सिंह उन्हें वड्डे सी, इस करके इन्हां दा नाम बलवीर सिंह सीनियर रखता सी उन्हां ने बलवीर सिंह जूनियर। एक बारी तां जल्दी साहब ये गल हो गई सी कि भारत की टीम दे विच 9 बलवीर सिंह आ गए सी जी। और उस वेले जसदेव सिंह फिर बड़ा धर्म संकट फस के की करिए, फिर जसदेव सिंह पंजाब वाला, जसदेव सिंह पंजाब पुलिस वाला, जसदेव सिंह BSF वाला, जसदेव सिंह सीनियर जी सॉरी बलवीर सिंह सीनियर, वो जसदेव सिंह इस तरह करके कहता हुंदा सी जी। उन्हां दे नाल लैंदा सी, सॉरी मैं जसदेव सिंह कह गया, एक्चुअली वो बलवीर सिंह सी। ये सारे बलवीर सिंहां दे नाल लैंदा हुंदा सी जी। तो बलवीर सिंह ने बहुत लंबा समा लोगों के दिलों में राज किया है। पिछले कुछ दिनों तो वो बुखार
तेज बुखार से नमूनीਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਲ ਸਾਥ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਉਸ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਾ ਸਿੱਖ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਹੋਵਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾਂ ਚਮਕਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਮਕਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਦਵਾਇਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦਵਾਇਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਨਮ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਔਰ ਮੋਗੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, DM ਕਾਲਜ ਮੋਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ। ਬਾਪ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਵਲ ਅਫੀਸਰ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੁਕਾ ਗੇਮਾਂ ਵੱਲ ਸੀ। ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੇਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੜ ਜੇ ਤੇ ਅਫੀਸਰ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਸੁਣਾ ਢੱਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਬਿਰਸਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਛੁਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਢੱਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਤ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ
ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਪਾਂ PTN 24 ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਇੰਨੇ ਤਗਮੇ ਲਿਆਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਓਲੰਪਿਕ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 905 867 2770, ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1866 247 8624। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੰਬਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। 905 867 2770 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਥੋੜਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀ ਭਾਰਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਰੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗਿਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਟ ਨਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੁੱਟ ਨਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁੱਟ ਨਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੈਂਪ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਸਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਗਰੋਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਮਨੋਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਕਰਾਰ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਘਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਗਿਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਜਦੋਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੌੜੇ ਫਿੱਕੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਪਟੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਬੋਲਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰ ਕਿੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਸੀ
ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੂਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ, ਅਮਨ ਰਵੇ, ਇਹ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਯਤਨ ਹੁਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਗੀ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਦਾਖ ਹੈ, ਲਦਾਖ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਫੀਸਰ ਆਏ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 1999 ਦੀ ਬਜਾਏ 2020 ਹੈ ਔਰ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਸਕਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੀ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਣਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 19-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸੌਰੀ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਧਾਰਾ 370 ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਫਤ ਵਧਿਆ ਵਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ ਮੰਦਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਭੂਚਾਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਰਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 17 ਫੌਜੀ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਨਾਕੇ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਹਟਾਓ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 16 ਫੌਜੀ ਨਾਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨਾਕਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਵਰਤ ਲਾ,
ਪਿੰਡ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਾਡੀ ਰਹੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੱਲੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਮੁੜਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨਾ ਜੀ। ਅਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਰਤ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਹੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਬਣ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਵੋਗੇ ਕਰੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਟੁੱਟੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਉਲਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ, ਇਹ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਕਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੋਂ ਵੀਰਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧੜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਪਿਲਾਇਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਜੜ ਗਏ ਆ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਨਕਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਣਨਾ। ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। PTN 24 ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਆਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, WHO ਦੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਗਲਤਾਨ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਨੁਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਰਫਿਊ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰ, ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 10-15 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੋ ਖੁੱਥੀ ਡੂਮਣੀ ਗਾਵੇ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵੀ, ਯਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਈ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਖੈਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 83 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। 83 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਿਲ ਮਿਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਤਿਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਉੱਕੀ ਪੁੱਕੀ
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਟੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ GST ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ GST ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ GST ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਗਰਾਹੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੱਪ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮਦਦ। ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੈਰ BJP ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵਨ ਟੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਬਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਨੂੰ 905 203 3636 ਤੇ। ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਲ ਲਿੰਕ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਨੇੜਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ 416 293 8700 ਤੇ ਬੱਲੇ ਦਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜਾਂ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ GTA ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆਨਾ ਪਲੱਸ 2 ਟਰਮੀਨਲ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ ਜਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 905 799 9500 ਤੇ। ਤਾਜ਼ੀ ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਜਰ ਨਾਥ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ 416 543 7107 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਤੀਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ 10 ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੁਣੀਏ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਖੱਪ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਰੀਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਬਗੜੈਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਧੱਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਤਗੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 120 ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਜਲੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ PR ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕੰਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਕਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਟ ਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ ਟਿਕਟਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ ਜੀ 905 867 2770 ਤੇ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਫ ਡੇ ਸੁਣਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੇ ਨਾਨੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀ ਨਿਖਾਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਧੰਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਰੀਸੋ ਰੀਸੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਧਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਵਾਸ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਖਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੈਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 2017 ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਿਲੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਹੈ ਕਿ ਦਾਰੂਆਂ ਪੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਆਓ, ਡਾਂਸਰ ਲੈ ਆਓ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ 2-4 ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ
ਕਰੋਨਾ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੰਗਾ, ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-2 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਹੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਬੜੇ ਜਿਹਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਅਫਸਰ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮਾੜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਮਾੜੇ, ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਗਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਧਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਪਾਪ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਮਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕੋ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਗਏ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕੋਈ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿਛਾਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਤੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਧਰ ਨੂੰ VIP ਗਏ ਆ ਲੰਬੀ ਨੂੰ ਤੇ VIP ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੱਕ ਕਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, 2-3 ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ DSP ਉਹਨੂੰ ਹੱਕੋ ਦੱਕੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ DSP ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਐਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਥੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਮੇਰੀ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਫੋ ਜਫੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਖੈਰ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਉਹ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰੀਆਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਕਰ ਹੋਊ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਦੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜੜ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ। ਉਹ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਪਾਪਾਂ ਬਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਠੀ ਮੋਇਆਂ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਟਾਰਗੇਟ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਜਾਂ USA ਨੂੰ 647 212 2100 ਤੇ ਗੁਰਲਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਤੇ JD ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਸਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 10,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 24 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। 514 694 87 21। ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
416 670 3173 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿੰਗ ਟੋਇੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416 677 2222 PTN 24 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ 24 ਆਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਇਮੰਡ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ 450 934 29 57। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ 26 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ 26 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟਾਟਾ ਐਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੱਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜਾਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਝੁਕਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ 2 ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਚਨਚੇਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਯੂਪੀ ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੀ। ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਕਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 26 ਸਾਲ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂ। ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 30 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਦੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰ ਦੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ DGP ਸੱਦਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਦੇ, ਸਾਰੇ ਸੱਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ, ਆਪਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਾਡਾ ਬੜੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ KTS ਤੁਲਸੀ। KTS ਤੁਲਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ
ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ। KTS ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ KTS ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗਏ KTS ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਤੇ KTS ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ, ਕਿ ਮੈਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਊਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ KTS ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਨੋਟ, ਇਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਸਾਲ ਕੱਟ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟਾਟਾ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨੋਟ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। KTS ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਰਾਬੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਲੇਦਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕੀਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਆਰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲਖਨਊ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪਰੇਡ ਹੋਈ, 3600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਐਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੂਰਾ ਦਾੜਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਆਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਬੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਯੋਧਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਸਖਤ ਤੇਰੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਾਹੂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਦਸਖਤ ਕਰਵਾ ਦੂਗਾ, ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੋਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਘੱਟ ਕੇ 5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ 8 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ 26 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਵਾ ਨਾ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਜੀ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਗਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ 5 ਵਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ, 5 ਵਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਮਠਿਆਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾ ਸਟਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਦਾ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ
ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਬੋਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਘਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਗਾਂ ਵੱਢੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਤਰੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨਲਕਾ ਘਰੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਲਕਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਲਕੇ ਦਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ ਲਓ ਜੀ ਨਲਕਾ ਤਾਂ ਲਵਾਓ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁਗਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਮੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜਾ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨੇ 26 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਬਤਾਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਲ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਪਾਠੀ ਰੌਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਭੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, 26 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਜੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਏ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ PTN 24 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਧਰ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਜੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਈਏ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ PTN 24 ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਭੇਜੂੰਗਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ PTN 24 ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਉਹ NRI ਵੀਰ ਆ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਗਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2 ਬੈੱਡ 2 ਹੀ ਫਰਿੱਜਾਂ 2 ਹੀ ਕੂਲਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਬਲ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਦਾ ਜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਾਈ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 81988 81988 ਜੀ 18262 ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ 18262 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਾਂ 81988 ਹਾਂਜੀ 81988
18262। 18262, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਿਲ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਲਾਬ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ 905 867 2770 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੱਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰੰਗਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਦਾरों को गोली मारो वगैरह वगैरह ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, 53 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਮਿਊਨਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਮਿਊਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਜੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਸ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝੰਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
असुरक्षित महसूस करती हैं और उन्होंने ये भावना पैदा होती है कि किसी ना किसी तरीके अपनी यूनिटी दिखाई जाए। मैं महसूस करना कि पिछले दिनों के जो ईद ते रोज ईद लंघ गई है, कल सी ते रोज़िਆਂ की कार्रवाई सी भारत दे विच रोजे रखे हुए सी मुसलमान भाईचारे दे और जिवें इत्थे इकट्ठ करन दे उत्ते पाबंदियां लगियां हुई, बंदिशां लगियां हुई, खास करके सारे ही धार्मिक स्थानों नूं भारत सरकार ने हाले इजाजत नहीं दी, पर वो कागजां पत्रां च सब ते पाबंदी है। लेकिन असीं देखिआ कि जिहड़े हिंदू मंदिर है उत्थे पूजा पाठ की मनाही नहीं की जा रही, किसी को कोई नहीं रोकता, वो जाते हैं कागजां पत्रां च लिखा हुआ है, लेकिन उत्थे सब कुछ हो ही जाता है, वो काम करी जाते। दूजे पासे मसीतां दे विच किसी किस्म का इकट्ठ वगैरह नहीं होंदा, वो भी महसूस करते हैं, मुसलमान भी महसूस करते हैं कि जे असीं इकट्ठे होवांगे तो शायद साडे ते कोई इहदा नैगेटिव असर पवे, इसलिए वो भी इकट्ठे नहीं होंदे। हुण 2-3 थावां दे उत्ते मैं गल देखिआ जी, एक तां मलेरकोटले दे विच गुरुद्वारा साहिब हा दा नारा, गुरुद्वारा हा दा नारा दे विच मुसलमानां दे जिहड़े है रोजे खुलवाए गए सिखां ने, सिख मैनेजमेंट जी सी गुरुद्वारा साहब की उन्होंने कहा वो भाई कोई गल नहीं, और मैंने जानकारी मिली कि इस गुरु घर ये रवायत पुरानी तुरी आती है, क्योंकि जो छोटे साहिबजादियां मियां दे विच रहिंदे उन्होंने शहीद करने की गल होई सी, उदों नवाब मलेरकोटला ने खां दा नारा मारिया सी, इसलिए उन्होंने दिमाग दे विच गल है कि उत्थों दे जिहड़े हैगे सिख वो मुसलमानां नूं मान सत्कार दिंदे है। जिहड़ी नवाब मलेरकोटला ने खां दा नारा मारिया सी उहदा कर्ज कर्ज मोड़न का यतन करते हैं। दूसरा जी साडे महल कलां दे विच भी उत्थों की गुरुद्वारा कमेटी ने जिहड़ी लोकल कमेटी है उन्हें भी मुस्लिम भाईचारे के लोगों को जिन्हों ने रोजे रखे हुए सी अपने गुरु घर दे विच बुला के ते उन्हां दे रोजे उत्थे खुलवाए, और नाल उत्थे पुलिस अधिकारी भी उन्होंने बैठे हैं, पुलिस अधिकारी भी जिहड़े हैगे वो अपनी जिहड़ी हैगी है हमदर्दी प्रगट कर रहे हैं उन्हां दे नाल। इसे तरीके दिल्ली की गल जे आपां करिए तो दिल्ली दे विच जिहड़ा शाही इमाम है, शाही मस्जिद है जी दिल्ली की जामा मस्जिद है जिथे शाही इमाम रहते हैं, जामा मस्जिद नूं सिख भाईचारे की जिहड़ी है यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ी उन्हें जाके सैनिटाइज किया है, पूरी तरह सैनिटाइज किया है, और वो सैनिटाइज करने वाले ने जो पूछा कि तुसीं ये की करदे हो, कहते मानस की जात सबा एक पहचान वो सानू जिथे भी किते पता लगता है कोई इकट्ठ होगा असीं उसे नूं सैनिटाइज करते हैं। ये तो चलो धार्मिक स्थान है, गैर धार्मिक स्थानों भी असीं सैनिटाइज करते हैं। सो मेरा मनना है, मैं मन के तुरदा जो मैं देखना कि जिमें जिमें मुसलमानां दी ते सिखां दी यूनिटी हो रही है, ये जिमें अपने कहते होंदे हैं कि लोड़ काढ़ दी मां है, असल दे विच उन्हें लोड़ है जिहड़ी वो घट गिनती भाईचारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एकता बढ़ रही है। एकता तां बढ़ रही है क्योंकि उन्हां दी होंद लई हुण चुनौतियां पैदा हो रहीਆਂ, और इन्हां चुनौतियां नूं मद्दे नज़र रखदे आ पंजाब दी दिल्ली दी हालत है, ते जे आपां दुनिया दी हालत देखीए, तुसीं कੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे हो तो मेरे ख्याल मुताबक कੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ भी अमेरिका दे विच भी जे घट गिनती भाईचारे है वो घट गिनती भाईचारिਆਂ ਦੀ मेरे ख्याल यूनिटी जिवें इंडिया च वध रही है शायद इसे ढंग नाल वध रही होगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, इस दे नाल ही मैं जानकारी देनी चाहुंदा जी, जे तुसीं कोई स्टील दी गराज बनाउणी है जां फैक्ट्री लाउणी है तो अकाल स्टील नूं कॉल कर सकदे हो। भाई जसविंदर सिंह होनी 416 816 9333। जे तुहाडा मॉन्ट्रीयल गए हो तो तुहाडे ट्रक नूं प्रॉब्लम आ गई जी, ट्रांसमिशन डिफरेंशियल जां क्लच की प्रॉब्लम आ गई, तो नॉर्थ अमेरिका की सब तो वड्डी गराज है जी लशीन दे विच STE ट्रांसमिशन 514 343 3778। मिस्टर डैनी नूं कॉल कर सकते हो। PTN 24 का हवाला देओगे, जॉब अनुसार $250 तो लैके $500 तक डिस्काउंट दिता जाऊगा। तुहाडी गड्डी दा किते एक्सीडेंट हो गया जी GTA दे विच तो प्रोजोन ऑटो कोलिजन नूं कॉल कर सकते हो। हरेक इंश्योरेंस कंपनी के नाल गलबात करते हैं जी। 416 857 5700 ते कॉल की जा सकती है सोढ़ी भाजी होना नूं। ते जे तुसीं फोनां दीयां वधिया डीलां लैणियां, अनलिमिटेड इंटरनेट लेना ते जां घर वाला जिहड़ा फोन अनलिमिटेड लेना तो कॉल कर सकते हो तुसीं सुखदेव थापर होना नूं 905 203 3636। ढिल्लों साहब आपां लास्ट खबर तो चलदे जी। जिहड़ा भारत दे विच काम का है ना, वो काम बहुत ज़्यादा वधिया होया, गुस्से भी बहुत वधिया, तो काम की जिहड़ी वासना बहुत वधिया। लोग रिश्तिਆਂ ਨੂੰ भुल जाते आ। नाबालग धी नूं हवस का शिकार बनाउण दा यतन करने वाले दरिंदे नूं बच्चिਆਂ की मदद नाल पत्नी ने कतल कर दिता जी। ये खबर लुधियाना तो आ रही है जी। असल दे विच होया कि लुधियाने दे विच एक शख्स जिहड़ा पहला शादीशुदा सी,
ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਨਮ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾ ਲਈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਟੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਧੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਦਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਤੇਰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਤੇਰ ਮਾਂ, ਉਹਦੇ 2 ਧੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੀ 2 ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਨਾਬਾਲਗ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਦਾ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਤੇਰ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਤੇਰ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਬਲੇਟ ਕੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਤਾ। ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਲੇਰ ਔਰਤ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਕਮੀਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਮੀਨੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਾਰਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ 302 ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, 302 ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ 304 ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 302 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਚਨਚੇਤ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਚਨਚੇਤ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 304 ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 304 ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 302 ਲਾਤੀ। ਖੜਨਾ ਇਹਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਹਿਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 302 ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬੈਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 12 ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 416 670 3173 PTN 24 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਟੋਇੰਗ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 416 670 2222। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਜੋਨ ਆਟੋ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਤੇ ਸੋਢੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 416 857 5700 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ 1690 AM ਤੇ PTN 24 ਤੇ 9:30 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੁੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ 1690 AM ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ PTN 24 ਤੇ ਵੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ PTN 24। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।